اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظیفہ آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خاص تعویذ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ نے ویڈیو اول سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے تاکہ عمل تعویذ کا لکھنا یہ آپ کو سمجھ آ جائے اور یہ کس چیز کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، یہ سارا کچھ آپ کو سمجھ آ جائے۔ پہلے سن لے کہ یہ تعویذ، یہ جادوئی تعویذ جو گولے سے بھی سخت کام کرتا ہے، اس سے آپ کیا کیا کام لے سکتے ہیں، میں پہلے وہ کام آپ کو بتا دوں۔ اس سے آپ پر لگی ہوئی بندش، چاہے وہ جنات کی وجہ سے ہیں، جادو کی وجہ سے ہیں، کاروباری بندش ہیں، رشتوں کی بندش ہیں، مالی بندش ہیں، جانی بندش ہیں، کسی نے آپ پہ امراض مسلط کیے ہیں، اس کا مکمل کامل توڑ آپ کر سکتے ہیں۔ طریقہ پھر میں بتاتا ہوں۔ اس تعویذ کے ذریعے سے آپ کسی کو تسخیر کر سکتے ہیں۔ کوئی لڑکی یا لڑکا آپ کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہے، لیکن اس کے گھر والے نہیں مان رہے، اب ان کو راضی کرنے کے لیے آپ اس تعویذ کو لکھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ تسخیر خاص کے لیے، مطلب کسی آفس میں کوئی آفیسر ہے یا ایسا کوئی بندہ ہے جس کی تسخیر آپ کے لیے ضروری ہے، آپ اس کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ بھی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، پہلے آپ نوٹ فرما لیں۔ اپنے گھر سے جادو ختم کرنے کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر سے جنات ختم کرنے کے لیے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ فوری طور پر کوئی بھی کام، جس طرح مشکل ناممکن کام ہے، وہ آپ اس تعویذ سے لے سکتے ہیں۔ مزید بھی انشاءاللہ میں ویڈیو میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کو آپ نے لکھنا کیسے ہے، یہ ہے کیا چیز، اس میں تاثیر کیسے پیدا ہوگی، یہ سارا کچھ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے ویڈیو آدھی ادھوری نہیں دیکھنی۔ معززین، جو یہ حروف آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، اس کو آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ ان حروف کو یہ دیکھیں میں نے پہلی لکیر میں لکھنے ہیں، آپ نے ایسے ہی 41 لکیریں لکھنی ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ نے 41 لکیروں میں یہی حروف لکھنے ہیں۔ اب آپ نے لکھنا کس دن ہے، اس میں دن وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی وقت کسی بھی دن آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، کسی بھی پین سے، کسی بھی مارکر سے، کسی بھی سیاہی سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ لکھیں گے کیسے؟ اگر آپ نے بندش کی توڑ کے لیے لکھنا ہے تو آپ نے 41 تعویذ لکھ کے ہاتھ سے، بلکہ آپ نے ایک تعویذ 41 بار ایسی لکیریں لکھ کے یا اپنے ہاتھ سے لکھنے 41 بار، اس کی آپ 6 فوٹو کاپی کر لیں۔ آپ بندش کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بندش کھولنے کے لیے، تو آپ نے ایک بار 41 لائنیں ایسی لکھنی ہیں، اس کی 6 عدد آپ فوٹو اسٹیٹ کروا لیں، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ 7 آپ کے پاس آ گئے، اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے ایک تعویذ، مطلب ایک جو آپ نے لکھا ہے اس کو آپ فولڈ کر کے اس کا تعویذ بنا لیں۔ اب اس کو آپ نے 11 جوتے مارنے ہیں، ہر جوتے سے آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میری تمام بندشیں ختم کر دے، ایک جوتا ایسے، دوسرا جوتا، 11 جوتے آپ نے اس کو لگانے ہیں۔ پھر سر سے آپ نے 7 بار الٹا گھما کے اس کو فوراً آگ میں جلا دینا ہے۔ جب پہلا آپ جلائیں گے تو انشاءاللہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری بندشیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہیں۔ آپ نے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 7واں روزانہ ایک آپ نے جلانا ہے، اور اس کا جلانا آپ لکھتے، اگر زوال کے وقت لکھ سکتے ہیں تو زوال کے وقت لکھ لیں، ورنہ آپ کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا جوتے مارنا اور اس کو جلانا یہ زوال کے وقت ہوگا۔ اب زوال کے وقت ایک صبح جب سورج نکل آتا ہے تو یہی 15 منٹ 10 منٹ تک زوال ہوتا ہے، اس وقت آپ کریں۔ دن 12، بلکہ دن کے 11:30 بجے یا 11:45 سے لے کر 12:10 تک آپ یہ زوال کا وقت ہے، اس میں آپ اس کو جوتے لگائیں، ٹھیک ہے جی، یا پھر عصر کے بعد، اب اگر عصر کی نماز ہو جائے اس کے بعد آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔
इसके औकात मैंने बता दिए। अब आप किसी को तस्कीर करने के लिए करना चाहते हैं तो आपने इसको सुर्ख स्याही से लिखना होगा। एक ही तावीज़ आपने लिखना होगा सुर्ख स्याही से। उसके नीचे आपने नाम नहीं लिखने, किसी के नाम आपने नहीं लिखने। बाज़ औक़ात नामों में अल्लाह ताला के अस्माए मुबारका और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका होते हैं, नाम आपने नहीं लिखने, आपने बस सुर्ख स्याही से लिखना है। अब आपने इसको 21 जूते मारने हैं। हर जूते के साथ ये कहना है कि या इलाही फला बिन फला को मेरे लिए मुसख्खिर कर दे। यही एक तावीज़ लिखना है, 21 जूते मारने हैं। हर जूते पे अपना हुक्म लगाना है, अपना अर्ज करना है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह ये चीज़ जो है ना मेरी फला चीज़ हो जाए। इस तावीज़ को 21 जूते मारने के बाद इस तावीज़ को उस वक्त तक आप अपने पास रखें जब तक वो बंदा मुकम्मल तस्खीर ना हो जाए। गोली की तरह काम होगा इंशाल्लाह। पहले दिन जूते मारने से इंशाल्लाह वो बंदा मुसख्खिर हो जाएगा। अगर ना हो तो इस तावीज़ को दोबारा आप 21 जूते मारे, 3 दिन आप ऐसे करें, रिजल्ट आपके सामने होगा, फिर आप कमेंट्स में लिखें, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप किसी को शादी करने के लिए राजी कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने सब्ज़ स्याही से, अगर सब्ज़ स्याही आपको नहीं मिल रही, बेहतर यही है, तो आपने इसको नीले स्याही से लिखना है, काले या सुर्ख स्याही से नहीं लिखना। इसके नीचे आपने मकसद लिखना है कि फला बिन फला से मैं शादी करना चाहता हूं, इसके लिए फला बिन फला व फला बिन फला व फला बिन फला को राजी कर दे। ये सारा मकसद लिख के आपने एक लिखना है नीले स्याही से, फिर इसकी फोटोकॉपी करनी है। कोशिश करें कि ये सारे अगर आप हाथ से लिख लें तो बड़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें नीली स्याही की जरूरत होगी आपको, और प्रिंटर आपको पता है कि उसमें नीली स्याही नहीं होती। अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तो बिल्कुल नीली स्याही से आप प्रिंट कर लें। अब रोजाना इशा की नमाज के बाद, पहले तो ज़वाल के वक्त हम इस्तेमाल करते थे, अब इशा की नमाज के बाद एक तावीज़ की बत्ती बनाकर उस पर रूही डालकर आपने सरसों के तेल में थोड़ी सी खुशबू डाल के, मतलब इत्र डालें, परफ्यूम डालें, लेकिन उसको आपने लगा लेना है, ठीक है जी। अब जब उसको आग लग जाए, वो तकरीबन 45 मिनट तक जलती रहे, आपने उसके सामने बैठकर या वदूद या लतीफ़, या वदूद या लतीफ़, या वदूद या लतीफ़ एक तस्बीह पढ़ के फिर ये कहना कि या अल्लाह फला बिन फला को मेरे लिए फला बिन फला से शादी करने के लिए राजी कर दे। 7 बत्तियां आपने तैयार किया, 7 दिन आप जला लें, किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं हुई। ये एक ऐसा जादू है कि जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह असर करेगा। यहां तक बात हो गई। अब आपके घर में जादू के असरात हैं तो आपने 7 अदद ये काली स्याही से लिखने हैं। उसके नीचे आपने ये लिखना है कि मेरे घर पे जितने भी जादुई असरात हैं वो तमाम खत्म हो जाए। अब एक आपने लिख लिया, लिखेंगे आप 41 बार, हर अमल में आप इसको 41 बार लिखेंगे। 41 बार आपने लिख लिया। अब इसकी फोटोकॉपी करवा लें, 11 फोटोकॉपी आपने करनी है, 11 फोटोकॉपी करवा लें। रोजाना एक जो फोटोकॉपी है वो पानी में डालकर तकरीबन 5 लीटर पानी होना चाहिए, क्योंकि ये आप पिएंगे भी और इसी को आप छिड़काव भी करेंगे, पूरे घर का छिड़काव करेंगे। अब आपने एक तावीज़ पानी में डाला सुबह, तो उस पर आप 313 बार अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, 1100 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के दम करना है। इसके बाद इसको इस्तेमाल करना है। सारे तावीज़ात आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जब आप ये तावीज़ात इस्तेमाल करेंगे, जब तक ये तावीज़ात ख़त्म ना हो, आपने घर में गाय का गोश्त नहीं लेके आना, ना आपने खुद कब्रिस्तान जाना है। ये 2 बातें आपने सख्ती से नोट करनी है। जब ये अमल मुकम्मल हो जाए तो घर का हिसार कर लें, मतलब कि दोबारा आप पे जादू असर ना करें। हिसार की वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं हमारे चैनल पे, आप ढूंढ के इंशाल्लाह वो हिसार कर ले तो दोबारा आप जादू का इलाज भी हो जाएगा, दोबारा आप पे जादू अटैक भी नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से इसके और भी बड़े तरीके हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप जो है ना अगरबत्ती पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप शमे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेकिन आप खुद अपने लिए कर सकते हैं। कोई इसका आमिल बनना चाहता है कि मैं दूसरों के लिए भी कर सकूं, अपने लिए भी कर सकूं, चाहे वो आमिल हो चाहे वो गैर आमिल हो।
تو اس کا طریقہ مختلف ہے. اس کی چھوٹی سی زکوٰۃ تقریباً ایسے سمجھے کہ 15 منٹ کی زکوٰۃ آپ سے ادا کروا دی جائے گی. جو ہدیتاً ہے اس کا ہدیہ 5500 روپے. اگر آپ وہ ادا کر لیں گے تو اس کا طریقہ کار آپ کو بتا دیا جائے گا. پھر آپ کسی کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی بھی کام آپ منٹوں سیکنڈوں میں انشاءاللہ لے سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو, آج کا عمل آپ کو پسند ہوگا. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.